Hello students, I am Amit Patel, your English teacher. Today we are going to learn a new chapter, chapter number 3, Mohan and his Veena. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આ ચેપ્ટરનો પરિચય મેળવી લઈએ કે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે શું શીખવાનું છે. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે એક મોહન નામના વ્યક્તિ છે એના જીવનની કથા એ કેવી રીતે સક્સેસફુલ થયા છે એ અંગે માહિતી મેળવવાના છીએ. સો આ મોહન જે છે એ એક સંગીતકાર ફેમિલીને બિલોંગ કરે છે અને એ એમના પિતા અને એના ફેમિલી મેમ્બરની જેમ જ નાના હતા ત્યારે ગાયન શીખે છે અને વાયોલિન વગાડતા શીખે છે અને ધીમે ધીમે એને સિતારમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે. પરંતુ એમના ફેમિલી મેમ્બરની જેમ એનું જીવન જતું નથી, પરંતુ એને ગિટારમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધે છે. પછી ધીમે ધીમે ગિટારમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધે છે, એને ઘણી તકલીફો પણ આવે છે જીવનમાં. એમને ઘણા લોકો ગિટાર વગાડવાનું ના પણ પાડે છે, તો તેમ છતાં પણ એ ગિટારનો સારો અભ્યાસ કરીને એ કેવી રીતે એક નવી મોહન વીણા ક્રિએટ કરે છે અને કેવી રીતે જીવનમાં સક્સેસફુલ બને છે એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર શીખવાના છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે એનો પરિચય તો મેળવી લીધો. હવે એનો વિડીયો એટલે કે એનું આપણે વિડીયો જોઈશું કે ચેપ્ટરની અંદર શું છે. તો આ વિડીયો અંગ્રેજીમાં રહેશે અને એટલા માટે જ આપણે આ વિડીયો ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સો ધ્યાનપૂર્વક જોઈએ વિડીયો. Mohan was born in a family of musicians. Music was in his blood. He grew up with musicians. Like his father and other family members, he was initially trained in vocal music. And then he tried his hand at the violin. When he was about 10, he started liking sitar. He was also trained in it and played it for about 3 years. A German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. It was then that the guitar entered in his life. He began his experiments with that beautiful instrument. No other instrument now in my life. I want to play the guitar only, said Mohan to himself. Guitar took all his time. Guitar, the whole day guitar. Ours is a family where sitar, vocals and classic violin are practiced. The guitar does not have the effect which our instruments do, and moreover, it's not from India, said one of the family members. Do you know your father does not approve your love for the guitar? Said his auntie. But his mother came to help him. Let him follow his heart's desire, she declared. Then his father started supporting him. He was overjoyed and decided to modify this Western instrument. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. He spent 2 more years with guitar only. One evening, there was a gathering of close family friends. In this small gathering, Mohan's brother, sister, and nephews, who were also performing artists, played music on their classical instruments. There was a great appreciation. Mohan too expressed his wish to perform. He played on the guitar. After his performance, a relative said, "You need to work very hard with the new instrument." One of the relatives said, "If it were the sitar, you would have been in competition with your brother and sister. You have already spent 2 years on it, but still this instrument needs more. The sitar's sound is like a flowing stream. Your instrument doesn't have that depth." Yet another said, "Your brother plays the violin. His sur and tal are so beautiful. What are you doing with this instrument?" Mohan was depressed and cried for the whole night. He had already given 2 years of his life to this instrument.
I'm going to make it big, very big. He was determined. This experience took place when Mohan was only 16 years of age. It was the turning point of his life. Mohan doubled his riyaz and practiced for about 10 hours a day. He also studied other aspects of the guitar. He decided to incorporate the speciality, technique, and sound of every instrument into the guitar. He wanted to invent something which gave the sound and tune of the Western guitar, but could be played like an Indian veena. Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument, he said to himself. And finally, with untiring efforts and understanding of ragas, he created the wonderful Mohan Veena. Today the world knows Mohan as Pandit Vishwa Mohan Bhatt, winner of a Grammy Award. I just followed my heart's passion and here I am, said Mohan to the award ceremony in 1993. જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ સરસ એવો વિડીયો હતો અને આપણને સમજ પડી જાય એ રીતે એનું એક્સપ્લેનેશન વિડીયોની અંદર આપવામાં આવ્યું હતું. સો હવે આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાનથી ચેપ્ટરમાં શું કહેવા માંગે છે તે તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે અને જોવાનું છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધી ચેપ્ટર. યુનિટ 3, Mohan and his Veena. Mohan was born in a family of musicians. તો મોહનનો જન્મ સંગીતકારોના કુટુંબમાં થયો હતો. મ્યુઝિક વોઝ ઇન હિઝ બ્લડ, અને એના લોહીમાં જ મ્યુઝિક હતું. હી ગ્રુ અપ વિથ મ્યુઝિશિયન, અને એ સંગીતકારો સાથે જ મોટો થયો હતો. એટલે કે એ સંગીતકારોની ફેમિલી સાથે બિલોંગ કરતો હતો અને એવો સાથે જ મોટો થયો હતો. લાઇક હિઝ ફાધર એન્ડ અધર ફેમિલી મેમ્બર્સ, હી વોઝ ઇનિશિયલી ટ્રેન્ડ ઇન વોકલ મ્યુઝિક and then he tried his hand at the violin. તો એમના પિતા અને એના કુટુંબના સભ્યોની જેમ જ ઇનિશિયલી મીન્સ શરૂઆતમાં એણે વોકલ મ્યુઝિક એટલે કે મોઢે ગવાતું સંગીત એટલે કે ગીત ગાવાનું શરૂ કર્યું. એન્ડ ધેન ને પછી he tried his hand at the violin, અને પછી એણે વાયોલિન ધીમે ધીમે શીખવાની શરૂઆત કરી હતી. when he was about 10, he started liking સિતાર. અને જ્યારે મોહન 10 વર્ષનો થયો ત્યારથી તે સિતારને લાઈક કરતો થયો, એટલે કે સિતાર એને ગમતું થયું. he was also trained in it and played it for about 3 years. અને તેમાં તેણે ટ્રેનિંગ પણ લીધી હતી અને 3 વર્ષ સુધી આ સિતારને વગાડ્યું પણ હતું. a German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. તો એક જર્મન એટલે કે જર્મનીમાંથી એક લેડી આવી હતી એમના ઘરે એમના પિતા પાસેથી મ્યુઝિક શીખવા માટે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જે રીતે જોયું કે મોહન સંગીતકારોની ફેમિલીને બિલોંગ કરે છે, એટલે મોહનના પિતા પણ સંગીતકાર છે. અને મોહનના પિતા પાસે એક જર્મનીથી લેડી આવી છે સંગીત શીખવા માટે. It was then that the guitar entered in his life. હવે જર્મનીથી તે લેડી આવી છે એટલે કે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ એટલે કે પશ્ચિમના જે સંગીતના સાધનો છે એ પણ અમુક એ સાથે લાવી હશે, તો એ ગિટાર પણ સાથે લાવી હશે. તો એવી રીતે આ ગિટાર મોહનના લાઈફમાં પ્રવેશે છે. He began his experiments with that beautiful instrument. અને તે ગિટાર સાથે તે નવા પ્રયોગો કરવાનું શરૂઆત કરે છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મીન્સ સાધન. નો અધર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નાવ ઇન માય લાઈફ. હવે આ વાક્ય મોહન પોતે જ બોલે છે. શું કહે છે કે બીજા કોઈ પણ સાધન હવે મારા જીવનમાં નથી. આઈ વોન્ટ ટુ પ્લે ગિટાર ઓનલી. મારે ફક્ત ગિટાર જ વગાડવાનું છે. સેડ મોહન ટુ હિમસેલ્ફ. મોહન પોતાની જાત સાથે વાત કરે છે. ગિટાર ટુક ઓલ હિઝ ટાઈમ. હવે મોહન પોતાનો બધો જ સમય ગિટારમાં વ્યતીત કરતો હતો. ગિટાર, the whole day guitar. Ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced.
તો એક વ્યક્તિ છે તે શું કહે છે મોહનને કે ગિટાર, તો આખો દિવસ ગિટાર જ વગાડે છે. આપણી ફેમિલીમાં તો સિતાર અને ગાયન અને શાસ્ત્રીય વાયોલિનની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે છે. The guitar does not have effect which our instrument do, and moreover it is not from India, said one of the family members. એટલે કે એક ફેમિલી મેમ્બર છે મોહનના કુટુંબમાંનો, તે કહે છે કે તું આખો દિવસ ગિટાર જ વગાડે છે, તારો સમય ગિટાર પાછળ બગાડે છે, પરંતુ આપણા કુટુંબમાં કોઈ ગિટાર વગાડતું નથી. આપણા કુટુંબમાં સિતાર વગાડે છે અને શાસ્ત્રીય વાયોલિન વગાડે છે, અને ગિટારમાં આપણા સિતારની જેવી ઇફેક્ટ પણ નથી, તો પણ તું શા માટે ગિટાર વગાડે છે, અને ઉપરાંત એ ઇન્ડિયાથી પણ નથી, એવું એક ફેમિલી મેમ્બર મોહનને કહે છે. Do you know your father does not approve your love for the guitar, said his auntie. એટલે એની એક માસી છે તે એને કહે છે કે તને શું ખબર છે કે તારા પિતા તને આ ગિટાર વગાડવા માટેની પરવાનગી આપશે નહીં, તે સ્વીકારશે નહીં. બટ હિઝ મધર કેમ ટુ હેલ્પ હિમ. પછી એના માતા એને મદદ કરવા માટે આવે છે. કોને મદદ કરવા માટે આવે છે? મોહનને મદદ કરવા માટે આવે છે. લેટ હિમ ફોલો હિઝ હાર્ટ ડિઝાયર, સી ડિક્લેર્ડ. એટલે કે તે જાહેર કરે છે, બધાની સામે જાહેર કરે છે કે મોહનને તેના હૃદયની ઈચ્છા પૂરી કરવા દો. Then his father started supporting him. મોહનની માતાએ એવું કીધું બધાને, એટલે મોહનના પિતા પણ એને સપોર્ટ એટલે કે એને મદદ કરવાની શરૂઆત કરે છે. He was overjoyed and decided to modify this western instrument. હવે પરિવાર તરફથી સપોર્ટ મળવાથી મોહન ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને ગિટાર આ જે વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એમાં ફેરફારો કરવાનું શરૂઆત કરે છે. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. અને એ સરસ એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવવા માંગે છે જે ઇન્ડિયન શાસ્ત્રીય સંગીતને લગતું આવે. He spent 2 more years with guitar only. અને 2 વર્ષ સુધી એણે ગિટાર પર જ પોતાનો સમય વ્યતીત કર્યો હતો. આગળ જોઈએ. One evening there was a gathering of close family friends. Here gathering means સભા, એટલે કે એક સાંજે આ ફેમિલી મેમ્બર્સની સભા ભરાઈ છે. In this small gathering, Mohan's brother, sister and nephew, who were also performing artists, played music on their classical instrument. એટલે કે એક સાંજે સભા ભરાઈ છે અને ત્યાં એમના મોહનના ભાઈ બહેન અને નેફ્યુ આવે છે જે તેમના સાધનો વગાડે છે. There was a great appreciation. અને તેમને ખૂબ જ એપ્રિસિએશન મીન્સ તેમના ખૂબ જ વખાણ કરવામાં આવે છે બીજા ફેમિલી મેમ્બર દ્વારા. Mohan to express his wish to perform, he played on guitar. તો એમના મોહનના ભાઈ બહેન તેમના સાધનો વગાડે છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડે છે, એટલે મોહન પણ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે હું પણ ગિટાર વગાડીશ. After his performance, a relative said, એટલે કે મોહનનું પરફોર્મન્સ થઈ જાય, જાહેર પ્રદર્શન થઈ જાય છે, પછી એક રિલેટિવ એક સંબંધી કહે છે યુ નીડ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ વિથ ધ ન્યૂ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. શું કહે છે કે તારે આ નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે હજુ વધારે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. વન ઓફ હિઝ રિલેટિવ સેડ, બીજા રિલેટિવ શું કહે છે, ઇફ ઇટ વર ધ સિતાર યુ વુડ હેવ બીન ઇન કોમ્પિટિશન વિથ યોર બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર. જો તે ગિટારને બદલે સિતાર વગાડ્યું હશે તો તું તારા ભાઈ બહેન સાથે કોમ્પિટિશનમાં પણ રહી શકત. યુ હેવ ઓલરેડી સ્પેન્ડ 2 years on it, but still this instrument needs more. એટલે શું કહે છે કે તે 2 વર્ષ આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પાછળ ખર્ચ કર્યા છે અને તો પણ તારે હજુ આ સાધન શીખવાની જરૂર છે. આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ someone said, એના પરફોર્મન્સ પછી બીજા એક વ્યક્તિએ કહ્યું, the sitar sound like a flowing stream. Your instrument doesn't have that depth. તો બીજા વ્યક્તિ શું કહે છે કે સિતાર જ્યારે વાગે છે ત્યારે એક ઝરણું વહેતું હોય તેવું લાગે છે,
પણ તારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, તારા સાધનમાં, તારા ગિટારમાં એવી કોઈ ઊંડાણ નથી, એવું કહે છે. Yet another said, એટલે એક બીજા વ્યક્તિએ કહ્યું, your brother plays the violin, his sur and tal are so beautiful. What are you doing with this instrument? એટલે બીજા એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે તારા ભાઈ અને બહેને વાયોલિન વગાડ્યો અને તેના સુર અને તાલ તો ખૂબ જ સુંદર છે, તું શું આ ગિટાર સાથે શું કરી રહ્યો છે? એવું એક બીજા વ્યક્તિએ કહ્યું. મોહન વોઝ ડિપ્રેસ્ડ એન્ડ ક્રાઇડ ફોર ધ હોલ નાઇટ. આટલું બધું સાંભળવાથી મોહન હતાશ થઈ જાય છે અને આખી રાત્રે રડે છે. He had already given 2 years of his life to this instrument. અને એણે 2 વર્ષ જેવા આ ગિટાર પાછળ આપ્યા હોય છે. But from the heart, I am made from guitar. પરંતુ એનું હૃદય એવું કહેતું હતું કે હું ગિટાર માટે જ બન્યો છું. There is no instrument for me but a guitar, he thought. એણે વિચાર્યું કે બીજું કોઈ સાધન મારા માટે નથી, ફક્ત ગિટાર જ મારા માટે છે, એવું એણે વિચાર્યું હતું. This instrument became my face to the world. I am sure I am going to make it big, very big. He was determined. એટલે કે એ determined means નિશ્ચય. એ પોતાની જાતે નિશ્ચય કરે છે કે આ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ મારો ચહેરો બનશે, હું આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી ફેમસ થઈશ અને હું એકદમ ખાતરીપૂર્વક કહી શકું છું કે આ જ એક એવું સાધન છે જેનાથી હું ખ્યાતિ પામીશ, એવું એ વિચારે છે અને નિશ્ચય પણ કરે છે. આગળ જોઈએ. This experience took place when Mohan was only 16 years of age. આ બધી ઘટના ક્યારે થાય છે? જ્યારે મોહન 16 વર્ષનો હોય છે ત્યારે આ બધી ઘટના ઘટતી હોય છે. It was the turning point of his life. તો આ ઘટના મોહનના જીવનનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ બની જાય છે. મોહન doubled his riyaz and practice for about 10 hours a day. એટલે કે મોહને પોતાની રિયાઝ એટલે કે પ્રેક્ટિસ, આ ગિટાર પાસે પ્રેક્ટિસ કરવાનો સમય બમણો કરી દીધો અને હવે એ દિવસમાં 10 કલાક સુધી ગિટાર સાથે પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. He also studied other aspects of the guitar. Here aspects means પાસું. તો એણે તે ગિટારના બીજા પાસાઓ જે છે એના પર પણ તેણે અભ્યાસ કર્યો હતો. He decided to incorporate the speciality, technique and sound of every instrument into the guitar. એણે અહીં incorporate means માં મેળવી એક કરી દેવું. એટલે કે તેણે એવું નક્કી કર્યું, એવું નિર્ણય લીધો કે બીજા બધા જે સાધનો છે એની વિશેષતાઓ, એને બનાવવાની રીત અને એની ધ્વનિ બધી ભેગી કરીને એક ગિટારમાં જ મેળવી દેવાનું, એક કરી દેવાનું એણે નિર્ણય લીધો. He wanted to invent something which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like an Indian veena. એણે એક એવું સાધન બનાવવાનું નક્કી કર્યું કે જેની ધ્વનિ અને સુર એ પશ્ચિમી સાધનોના હોય, પશ્ચિમી ગિટારના હોય, પરંતુ એ વાગે ત્યારે ઇન્ડિયન વીણા વાગતી હોય એવું એક સાધન બનાવવાનું એણે નક્કી કર્યું હતું. Not only the sound that my instrument produce is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument. એટલે કે આ જે સાધન છે ગિટાર, એનું ફક્ત અવાજનું જ મહત્વ નથી, પણ એ ગિટાર દ્વારા હું શું કહેવા માંગુ છું, મારું વિઝન શું છે એ પણ કહેવાવું જોઈએ. He said to himself, and finally with untiring efforts and understanding of ragas, he created the wonderful Mohan Veena. એટલે કે એણે પોતાના અગાધ, untiring means અથાગ પ્રયત્નો વડે અને ઘણા બધા રાગોને શીખીને એક એવા સરસ એવા સાધનની રચના કરી જેનું નામ હતું મોહન વીણા. Today the world known Mohan as Pandit Vishwa Mohan Bhatt, winner of a Grammy Award. આજે તેને લોકો મોહનને લોકો કયા નામથી ઓળખે છે? પંડિત વિશ્વા મોહન ભટ્ટ, જે ગ્રેમી એવોર્ડના વિજેતા હતા. તો મોહનનું આખું નામ શું છે, જેને લોકો કેવી રીતે ઓળખે છે? પંડિત વિશ્વા મોહન ભટ્ટ.
I just followed my heart's passion and here I am, said Mohan at the award ceremony in 1993. એટલે કે જ્યારે એણે અવોર્ડ લીધો હતો ત્યાં 1993માં, ત્યારે એણે શું કીધું હતું કે મેં મારા હાર્ટના પેશનને, મારા હાર્ટની ઉત્કટ ભાવના, મારા હૃદયની ઉત્કટ ભાવનાને ફોલો કરીને આજે સક્સેસફુલ થયો છું અને તમે જોઈ શકો છો કે હું ક્યાં છું. તો આ સ્ટોરી, આ મોહન એન્ડ હિઝ વીણા સ્ટોરીની અંદરથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે ગમે તેટલા લોકો આપણા વિરોધી થઈ જાય, આપણે કોઈ કાર્ય કરવાનું ના પાડે, જે આપણે ઈચ્છાથી કરવા માંગતા હોય, આપણને ખબર હોય કે આપણે જીવનમાં સક્સેસફુલ થઈ શકીએ અને આપણને લોકો ના પાડતા હોય, તો પણ આપણને વિશ્વાસ હોય કે આપણે કરી શકીશું, તો તે કાર્ય આપણે કરીને આ મોહનની જેમ આપણે પણ સક્સેસફુલ થઈ શકીએ છીએ. એ અહીં શીખ આપવામાં આવી છે. સો એટ ધી એન્ડ, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.